सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। तो मुद्दे की बात दे विच चर्चा असीं करन जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा बारे, पर उस तो पहला कुछ देश दुनिया दी वड्डियां खबरां ते भी नज़र मारांगे। तो वड्डी खबर सामने आ रही है प्रशांत किशोर दे नाल जुड़ी हुई है। प्रशांत किशोर ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इनकार कर दिता है कि वह 2022 दियां पंजाब विधान सभा चोणां विच रणनीति नहीं बनाउणगे। सो वड्डी खबर प्रशांत किशोर दे नाल जुड़ी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां ने अपने विधायकों के नाल मशवरा करके प्रशांत किशोर नाल राबता कायम किया कि 2022 दियां विधान सभा चोणां हालांकि कुछ समा बाकी है, पर जिस तरह दे नाल 2017 की रणनीति बनाई गई सी उस तरह दे नाल हुण 2022 का जिक्र हो रहा है कि 22 दे विच प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे लई काम करना। पर प्रशांत किशोर ने साफ कर दिता है कि वह मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे लई काम नहीं करनगे। सो लगातार चर्चावां दा दौर जारी। तो हुण गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू की। आम आदमी पार्टी विच जाण दीआं चर्चावां तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो जनतक किया है। वीडियो विच दावा किया जा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी तो बाद इंसाफ ना मिलन ते ओहदे छड्डे गए। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने 2019 दी लोक सभा चोणां तो कुछ दिन पहला बठिंडा विच अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के हक विच रैली दौरान वड्डा बयान दिता सी, जिस विच बेअदबियां का जिक्र होया सी, जिस विच सिद्धू ने बेअदबी के मामले में कार्रवाई ना होने ते अपनी ही सरकार नूं कटहरे विच खड़ा कर दिता सी। यह भी दस दईए कि कैप्टन सरकार बनने तो बाद स्पैशल सैशन विच नवजोत सिंह सिद्धू सने तमाम विधायकों ने विधान सभा विच झोलियां अड्ड के कार्रवाई की मंग की सी, भावें बेअदबियां का मामला होवे, भावें कोटकपूरा, बैबल कलां, गोलीकांड का। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिंदगी गुरु साहब की बेअदबी करने वाले सजा ना दवा सकिया, ਉਹਦੀ रूह सदा ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, सदा ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲੈ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਛੱਡੂ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਭਾਵਾਂ ਖਾਣੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਸਕੂ। सो यह बयान उस वेले दा जो लोक सभा चोणां 2019 दियां वेले सियासी दंगल पूरी तरह नाल भखिया होया सी। उस वेले बठिंडा के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू वालों बयान दिता गया, पर हुण नवजोत सिंह सिद्धू दी आम आदमी पार्टी विच जाण दी चर्चावां पूरी तरह दे नाल तेज ने। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब के विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा का कहना कि पंजाब के हित में जो भी शख्स खड़ा है उसका पार्टी वेलकम करेगी। देखो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू ने, चाहे पंजाब का कोई आम निवासी है, ਅਸੀਂ हर एक व्यक्ति का स्वागत करांगे ਜਿਹੜਾ भी पंजाब ਦੇ आम आदमी पार्टी शामिल होगा और पंजाब के लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ूगा। क्योंकि इस समय कैप्टन साहब, इस समय अकाली दल एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं जिवें सके भरा होण। सुखबीर बादल ते कैप्टन साहब इस तरह महसूस हो रहा कि दोनों सके भरा ने और दोनों सके भरा रल के पंजाब नूं लुट रहे हैं। सो इस लड़ाई दे विच इन्हां रवायती पार्टियां नूं, इन्हां लुटेरे जिहड़ा है लोग नेगे हराउण दे लई आम आदमी पार्टी हर एक व्यक्ति का स्वागत करूगी। तो आम आदमी पार्टी तो स्वागत की गल कह रही है, तो उधर विक्रम सिंह मजीठिया का भी वड्डा बयान आया। मजीठिया ने कहा कि रिकॉल फैक्टर से कम कर चर्चा में नवजोत सिंह सिद्धू रहना चाहते हैं। सो विक्रम सिंह मजीठिया का नवजोत सिंह सिद्धू ते वार है, तो कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ना तो हाईकमान सार लैंदा है, तो ना ही पंजाब दे विच कोई सार लैंदा है। वो तो मैनूं लगदा कल्ली क्योंकि आपदी जगह बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो कितने जावे ना जावे तो उन्होंने फैसला है। मगर मैं समझदा उस अंदरूनी लड़ाई च कि यार मैनू कोई पुछ ही नहीं रहा, मेरी पुछ पड़ताल ही नहीं हो रही। मेरी थिंकिंग बड़ी क्लीयर है, साल तो पासे बैठे है, कोई पुछ नहीं रहा, ना दिल्ली पुछ रही है ना पंजाब पुछ रही है। ये कला आपदी चर्चा कराउणी एक जिहड़ा हुंदा ना रीकॉल फैक्टर, जिवें एडवरटाइजिंग च कह दिंदे आ कोको कोला की रोज़ ऐड आउंदी है कोल्ड ड्रिंक की,
ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਰੀਕਾਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2019 ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੂੰ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭੋਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੱਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨਲੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਪਤ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਸੂਆ ਮਿਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੀਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਪਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਸਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੋਹੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 80 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਗੀ, ਲਗਭਗ 79 78। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ 5-6 ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 2500 ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 51000 ਸ਼ਗਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਤਰਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 642 ਬੀੜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਗਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਭੇਜਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਵਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ 57575 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀकांड ਜਾਂ तमाम ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਕਿ 75-25 ਆ ਕਿ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਸਪੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 75-25 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 2-3 ਵਰੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਬਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ 6-7 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, 2 MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਰਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ? ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਗਨ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ 40% ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਕਾਤਰਾ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਲਿਆ ਕਰੀਏ
ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 75-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 75-25 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 3-3.25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 75% ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਣ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, FIR ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਜਿੱਥੇ 117 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ 15-16, 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਰਗੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਤੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, FIR ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 2022 ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ।
मैं 2022 का भी जवाब देना। मैं रोड़ी साहब तो पुछना चाहना भी ये कहते हैं भी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8-8, 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਬੱਲਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੈਂਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ 88% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ